Okay, so if we look into the important links part, here is the scratchpad. আমি ক্লাসে randomly type করি while discussing things. Okay, this is basically this one. Okay, okay. তো এইটা বাড়তে থাকবে ফাইলটা এবং ওখানে আপনারা অলওয়েজ উইল গেট দ্য আপডেটেড ভার্সন। ওকে ওকে, তো এটা ওখানে সিঙ্ক করা আছে। সো দিস ইজ ওয়ান থিং যে আপনি যদি ক্লাস রেকর্ডিং এর সাথে Sketchpad open রাখতে চান, you can get it from here. Okay. Now all the IntelliJ projects that we will be creating, that I will be creating and using here. Okay. Choto projects I will be creating here live on the class, but some bigger projects, since time is a factor, some bigger projects I will create in my office and I will use that here. Okay. So, but all of them will be given to you. Okay. So you can actually get all the projects in this shared folder. Okay. So this is a live folder. Basically, all the projects I'll be creating in this drive folder itself. Okay. So therefore, আমাকে আলাদা করে আপলোড করার কিছু নাই. Whenever I create a project or I make a project in my office, it will be in this folder. Okay. সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু folder already. After project folder. Okay, so that's one thing. Tutorial করেছেন কে একটু হাত তোলেন। Okay, installation নিয়ে কোনো issue? Okay, I hope you solve that problem. Ahnaf is the volunteer to SOD. He was regular SOD. Tabriji also volunteer. So Ahnaf will not be taking up any regular session. But if you have any technical, he's an art kind of guy. So if you have any complex problem, if you want to dig deep, so you may consult with him. So I asked him to make a video. There are guys who are actually using Apple Mac. Okay, few. So তাদের জন্য Wingate will not work. Naturally, Wingate. Actually, Ahnafের ভিডিওটা দেখেছেন কে? Okay, so that's pretty technical, right? So if you use Wingate, you just select the IDE version and JDK version. It will take care of all those things that he explained. Okay, but again, as a CSC graduate, you may actually want to do it hardcore way. Okay, so you can actually go through those steps by downloading, okay, configuring all those things. Okay. Now, how many tools we have to use for this project? বলেন দেখি. Give me a number. এই যে গল্প বন্ধ করেন. How many tools you have to use? How many software you have to use? Name them. IntelliJ IDE, Scene Builder, and JDK. Also, you need one more tool, which is Draw.io, to build your UML class diagram. Okay, but that will come into picture maybe after 1 or 2 weeks. Okay, meanwhile you'll be submitting your CRA report initial version with at least 4 complete workflow for each member. Okay, out of 64, at least there should be 16 workflow which must look like that it is complete. Okay, even you may modify here and there later on, that's okay, but it should look like that you have given, I mean, in the last tutorial session on Wednesday, we have actually listed down some points to consider while writing the workflow. So at least for 4 of them, they should be exhaustive and comprehensive. Okay. তো এটা করতে করতে আমরা আরো কিছু কনসেপ্ট বিল্ড করব। Actually, to go for the system design, we need to build some more concept. Okay. তো সেটা আমাদের in next 2 weeks will be done. And ঈদের আগে we'll have the first quiz, okay, in the next week. তাহলে next week ঈদের আগে next week হচ্ছে আমাদের last week before Eid holiday. So Eid holiday তে আমরা প্রায় 9 days এর একটা if you consider Friday Saturday in both side, then you'll get 9 days holiday. Okay, but সেই হলিডেতে আসলে আপনাদেরকে একটু কাজ করতে হবে। সো আমরা ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করার জন্য যে ইনিশিয়াল কনসেপ্ট উইল ট্রাই টু build that. Okay,
so that you can actually start working on that. Okay, maybe after Eid we can complete that. Okay, so deadlines are given accordingly. একটু course outline এর শেষে যে important dates গুলো আছে, if you look into them you will get all those things. Okay, আচ্ছা, রেকর্ডিং অফ ক্লাস লেকচার এটা আগেই ছিল। অ্যাক্সেস পয়েন্ট অল টিউটোরিয়াল রিসোর্সেস, এটা আপনাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট লিংক, কারণ এসওডিরা আপনাদেরকে জয়েন লিংক দিচ্ছে, আপনারা জয়েন করছেন, দে আর রেকর্ডিং দ্য টিউটোরিয়াল সেশনস অ্যান্ড ইফ দে ক্রিয়েট সাম IntelliJ projects, they will keep that in GitHub and also those links will be given. But ওই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে স্ক্রল করে এগুলো সময়ে পরীক্ষার আগে difficult for you. So if you actually go here, you will see all the accumulated things. Okay, like last session was Ikram. Yesterday, Tausia and Ikram took 2 sessions. Okay, now as you can see, Tausia uploaded the video in my drive, and Ikram shared it from his own YouTube channel. So basically, for student, you have limited drive space. Okay, 5 GB, I guess, at IUB. Even for personal Gmail you will get 20 GB including everything. Okay, but I have 2 tera space in the cloud, so for me space is not a problem. So there is an option, আপনারা যদি দেখেন যে এখানে not applicable, তার মানে এটা হচ্ছে তার পার্সোনাল লিংক from his own drive বা own YouTube, সেটা যদি না থাকে তার মানে এটা they have uploaded the video in my drive, but either this one or this one will get the link of the video. Okay, and if there is any GitHub project, that link that they have done during the tutorial, that is also here. Okay, and these are your attendance link, okay, attendance record. Okay, 7 days attending, we have tutorial on all 7 days. Okay, and that is why it is important for you to know the topic of the tutorial that is actually shown here. Okay, so tutorial given by, it is here. Okay, তো তার মানে আপনি এখান থেকে টিউটোরিয়ালের কন্টেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন। So for a individual, attending all 7 tutorials may be daunting because you have other courses. This is not the only course, but historically it is found that same group of people actually attend the tutorials. Majority of you don't attend the tutorial and they actually suffer in the course and many of them fails. Okay, that we don't want. তা আমরা একটা রিকোয়ারমেন্ট করে দিতে চাই, আমরা বলে দেব যে out of these 7 tutorials at least this many session you have to attend per week. Now you choose which one you want to attend. Okay, তাহলে উইকলি একটা মিনিমাম নাম্বার অফ সেশন আপনাকে অ্যাটেন্ড করতেই হবে। Okay, if you want to get advantage of great carving is not your right, it's a privilege. Okay, এটা মাথায় রাখবেন। তাহলে আপনি যদি এফোর্ট দেন যে I am struggling, last time I failed, অথবা কোনো মতে ডি পাইছি, আমি রিটেক করছি এবার, সো তাইলে এবার আমাকে ভালো করতে হবে, আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। এবারও যদি আমি ফেল করি, এবারও যদি 10-20 পাস করি, এইটা তো আসলে কোনো বেনিফিট দিচ্ছে না আমাকে। তো তাহলে আপনার দিক থেকে একটু ভালো করতে হলে, ইফ ইউ ক্যান গেট এ গুড গ্রেড, ইফ ইউ পারফর্ম ওয়েল, টিউটোরিয়াল অ্যাটেন্ড করাটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ টিউটোরিয়াল ইজ অনেক ফ্রেন্ডলি, ওরা আপনাদের সাথে ইউ ক্যান ওপেন আপ, মেবি ইউ মে ফিল শাই টু সে সামথিং টু মি। Okay, but even though you are always welcome to visit me, walk in my room, okay, before and after class hour, no problem. But still, আমি তো আর এই 250 স্টুডেন্টকে সব সময় হয়তো টাইম দিতে পারবো না, তাই না? Because there is a time limitation. So therefore, tutorial attend করাটা আপনাদের ভালোর জন্য, especially those who are struggling, তাদের জন্য এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো তাহলে আমরা যদি একটা মিনিমাম ক্যাপ দিয়ে দেই যে মিনিমাম X number of tutorial out of 7 you have to attend per week, because we are keeping the attendance record to get the carving benefit. তাহলে কি হবে, কার্ভিং বেনিফিট পাওয়ার জন্য আপনি অ্যাটেন্ড করবেন, প্রথম ভালো না লাগলো, আলটিমেটলি যেহেতু অ্যাটেন্ড করতেই হচ্ছে, ইউ উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সো ইট উইল ইভেন্চুয়ালি হেল্প ইউ, এখানে আমাদের কোনো গেইন নাই। ওকে, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি এভরি সেমিস্টার উই ট্রাই টু ইম্প্রোভাইজ আওয়ার হোল প্রসেস অফ কন্ডাক্টিং দ্য কোর্স। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। এটা এখান থেকে আপনারা এটা পাবেন, টিউটোরিয়াল শিডিউল, এইটা কি প্রজেক্ট গ্রুপ ডিটেলস এখানে পাবেন। ওকে, প্রজেক্ট গ্রুপ ডিটেলস, টিউটোরিয়াল শিডিউল এটা আছে, অলরেডি রিভাইজ করা হয়েছে, সো দ্যাট নো মোর দেন 3 hours per day. ওকে, effective from today, affected from yesterday, and all the tutorial materials, okay, recording of the class. আচ্ছা,
plugin. Scene Builder is an independent software. Okay. Now JDK is integrated in your IntelliJ, but Scene Builder is an independent software. So to when you design a view, okay, model view controller, did you discuss last class? Okay, so when you modify your view, if you put a new button or new label or new checkbox, okay, you give a name to that object, okay, or you define a event handler method in your fxml file. Now that should be reflected in your controller class. Okay. Now NetBeans had a built-in option to generate the skeleton of the controller class. Okay. But IntelliJ don't have that. Okay. তো তার জন্য সেটা করতে হলে আপনাকে একটা প্লাগইন ইনস্টল করতে হবে, করলে পরে সেটা IntelliJ-তেও পসিবল। ওকে, তো সেই প্লাগইনটা কিভাবে ইনস্টল করতে হবে ওই আহনাফের রেকর্ডিংটা যদি দেখেন তাহলে ওখানে পেয়ে যাবেন। ওকে, আচ্ছা, এখানে প্রজেক্টের all projects you will get and the scratchpad. Now I also will give you a organized scratchpad. This is the notepad version that I create on the go during the class, বাট এগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে একটা ডকুমেন্ট আকারে পিডিএফ আকারেও আপনাদেরকে দেওয়া হবে। ওকে, সো সেটাও আপনারা পাবেন। ওকে, ইটস নট হিয়ার বাট ইউ উইল গেট দ্যাট। ওকে, তো মোটামুটি আমাদের রিসোর্সের দিক থেকে কোনো অভাব নাই। ওকে, স্টুডেন্ট সাইড, ফ্যাকাল্টি সাইড, সো উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ রিসোর্স। ওকে, আদার লিঙ্ক যেটা আপনাদেরকে আজকে দিতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ওকে, সো হোয়াট আর দ্য টপিকস কভারড সো ফার, সেটার একটা সামারি। যেগুলো কমপ্লিটেড সেগুলো বুঝতে হবে, কোনো না কোনো সেকশনে কমপ্লিটেড, ইভেন ইফ ইট ইজ নট কমপ্লিটেড ইন ইউর সেকশন। ওকে, সো ইট মিনস কোনো না কোনো সেকশনে আউট অফ 4 ইট ইজ কমপ্লিটেড। ওকে, আর যেগুলো কমপ্লিটেড লেখা নাই সেগুলো ইয়েট টু বি ডিসকাস। যেমন আজকে আমরা এখান থেকে বেশ কিছু জিনিস কভার করব। ওকে, সো দ্যাটস দ্য প্ল্যান। ইটস ওপেন, জোরে জোরে ঘোরান, ওপেন আছে। Okay, so let me do it from the beginning. Installation করে ফেলেছেন কে কে? Let me see the hands. এখনো প্রায় 20% not yet installed. কেন করেন নাই আপনারা? জি জি করেছেন? আচ্ছা, তা হাত তোলেন নাই তো আগের বার। Okay, so when the IntelliJ comes, please use the JDK that we recommended, either community version. Community version is good enough for this course. Okay, ultimate version is for professional level. আহনাফের ভিডিওতে আলটিমেট ভার্সন কিভাবে লাইসেন্সিং নিতে হয়, আইবি ইমেল টিমেল দিয়ে এডুকেশনাল লাইসেন্স, ওকে, এগুলো সব বলা আছে। সো ইউ ক্যান গো ফর ইট, but it's not mandatory. Okay, okay, community version is more than enough, that's free, no licensing required. Okay, ultimate version to be purchased, but for educational institute it's free provided you register and get the license from them. Okay, renewable yearly. Okay, so as long as you are at IUB you can use the ultimate version using the IUB license. Okay, but IUB থেকে বের হয়ে গেলে তখন আপনাকে আবার পারচেজ করতে হবে। বাট কমিউনিটি এডিশন ইজ গুড এনাফ, উই আর নট doing anything যেটা কমিউনিটি ভার্সনে নাই আলটিমেট ভার্সন লাগবে। উই আর ডুইং অল দ্য বেসিক কোর জাভা। Okay, so community version is more than enough. Okay, if you don't want to go through the licensing, registration and all that. Okay, okay, so when you open the IntelliJ, already you have seen that, but I mean just start window থেকে দেখাচ্ছি। So when you click on IntelliJ, the IntelliJ IDE will be launched. Okay, now you can create a new project, you can open an existing project. Okay, okay, so if we want to create a new project, this screen will come. আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করে দেব? ওকে, তো সেটা একটু বলতে হবে, না বললে তো Okay, so screen is shared.
Now here you will see that Java effect. Okay, so you have to select that. Okay, not the Java application. It's a console application. Like in the command, you will type the inputs in command itself. It will print the output. Like in CSC 1.1, you did that. Okay, but we want to have a user interface through which we will give the inputs, and by the user interface or view, we'll see the output. So we'll choose the Java effects. And again, we are using the Maven tool. As I said in last week, that typically 3 build tools are there. ANT, okay, was the oldest ancient tool, and Maven is the, okay, now go to de facto build tools. Okay, so the IDE support different build tools. Okay, so language Java, build tool Maven, fine. Now this is basically to organize your project. I think I discussed that, right? Okay. So for me, course projects is the innermost folder. Okay. So basically, if you look at the path, NetBeans projects, now you can see here. If I look into any of the projects, let's say hello world, then you can see source, okay, com.csc.op.course project. Okay, anyway, now we will create a model view controller FXML project. Now remember, whenever you create an FXML project, there will be a default demo view and the corresponding controller. Okay, now FXML file represent what? The view. Okay, now actually typically it's not always the case. Whatever you see is a scene. Okay, and that scene is hold on a window that has a minimize, maximize, close option, right? So the window that we see, that is a special type of window called stage. Okay. Now, when I say special type of, again, you need to understand the inheritance. We will talk about that in depth in coming classes. But for now, just for a moment, if you inherit your parents, so that means you are of same type, okay, human or person. So person is a type, class is a type, right? So person is a type. Now if I say you are a student, is it right or wrong? But you are also a person. Now which one is more specific, person or student as the identity? Student, because whatever the attributes a person has, student also has, like name, gender, date of birth, blood group, height, weight, right? So these are the attributes of any person. So as a student, you also have those attributes, but you also have more attributes to make it more specific, like your ID, major, minor, okay, CGPA. So now when you extend a type person, it has some fields and methods, but you extend it and add more fields and more methods to make it more specific, then we call it an extension of a type. তাহলে একটা টাইপ থেকে আমরা আরো স্পেসিফিক টাইপ ডিরাইভ করতে পারি. This is called inheritance. You inherit all the properties from your parent, and that's why we look similar in a particular demographic. তাহলে আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল লোকদের characteristics similar, দেখতে similar, height, weight, food habit more or less similar. But if you go to Europe, again different. If you go to the Southeast Asia, again different, right?
So তার মানে কি genetically you are inheriting. So that is the point, okay? So তাহলে when we say that stage is a specific type of window, it means stage is an extension of window, okay? So stage is a window, student is a person, can you say that? But can you say student is a car? Can you say that? No. তার মানে কার ক্লাসটাকে এক্সটেনশন করে স্টুডেন্ট ক্লাস ডিরাইভ করা যাবে না, দ্যাটস ইললজিক্যাল। কম্পাইলার কিছু বলবে না as long as syntax is correct, but that's a totally wrong, okay, extension. So যাই হোক, এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। So bottom line, whenever you see a window, that is a stage for us, okay? And উইন্ডোর ভেতরে আমরা কি দেখি? এই যে if you look at this tab, এই ট্যাবটা যদি আমরা দেখি, what you see here, some content. কন্টেন্ট গুলোর মধ্যে লেটস সে এটা একটা টেবিল, তাহলে বা আমরা যদি এখানটাতে যাই, এটা একটা উইন্ডো, ইট হ্যাজ এ রিসাইজ বা ওকে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ এগুলো সব আছে। তাহলে সিন বিল্ডারের যে নিজস্ব উইন্ডো, এটার ভেতর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? সিন বিল্ডার ইজ এ সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে সিন বিল্ডারের যে স্টার্টিং উইন্ডো, what we see there, we see a menu bar, and the menu bar each menu bar contains some menu bar contains some menu, and each menu contains some menu items, okay? And here we see some expandable area, okay, expandable area, all those things, and here we have a empty space. So তাহলে এই যে সবকিছু ডিজাইনটা করা হয়েছে, এইটা টিপিক্যালি represented by a scene, okay, or web application এর ক্ষেত্রে page, web page, okay? So web application is collection of web pages, but here our desktop application or mobile application is a collection of scenes, okay? এখন fxml ফাইল, একটা fxml ফাইল একটা সিনকে রিপ্রেজেন্ট করে টিপিক্যালি। Now why the word typically? Sometimes একটা সিনের মধ্যে আপনি মাল্টিপল fxml ফাইলকে নিয়ে আসতে পারেন নেস্টিং করে, ওকে? So that's possible. জি বুঝেন নাই? ওকে, সো ধরেন এটা আমার একটা ওয়েব পেজ, so let's say for example, so let's say this is a scene on our window stage, okay? এখন ধরেন আমি যদি চাই এই যে ডিভাইডার, এই ডিভাইডারের বাম পাশে একটা fxml কে লোড করব, ডান পাশে আরেকটা fxml কে লোড করব, দ্যাট ইজ অলসো পসিবল। বুঝতে পারছেন? আপনি যদি মেইলে যান, now typically what we see is a scene, কিন্তু আমি যদি কম্পোজে ক্লিক করি, তাহলে এই যে এটা আসলো, এই নিজেই আরেকটা fxml হতে পারে। তাহলে fxml হলেই যে সেটা সিন হবে, not necessarily. That fxml can be part of a scene represented by another fxml, okay? তাহলে একটা fxml একটা সিনকে রিপ্রেজেন্ট করছে, সেই সিনের ভেতরে পার্শিয়াল স্পেসে আমি আরেকটা fxml লোড করতে পারি। সো তার মানে fxml হলেই যে সেটা সিন হবে তা না, বাট মোস্ট কেসেস দ্যাট ইজ দ্য কেস। এই জন্য আমরা যখন fxml ফাইলের নামগুলো দিব, আমাদেরকে when we look into the folder, we need to be able to identify, because there will be hundreds of files, কোনটা আমার ভিউ, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার, ওকে, কোনটা আমার কন্ট্রোলার ক্লাস, কোনটা আমার মডেল ক্লাস। সো at the end of the name of the class, we'll use the keyword controller as the coding convention, so that when I see the class name, I can understand it's a controller class. And the class name without the keyword controller should be a model class. Okay, compiler will not force you anything, but that is the coding convention we will follow. Okay, industry actually appreciate and
requires you, in many good company, requires you to follow the coding convention. Okay, because that will simplify the life much easier. Okay, down the line. এখানে কি সমস্যা আমি তো বুঝতেছি না। এখানে কেন? এইখানে কেন? এখানে তো কোনো ফ্যাকাল্টি বসে না। ও আচ্ছা। ওকে, এই যে সিন বিল্ডারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মেনু বার, এটা একটা মেনু বার, and the menu bar has menus. Menu has menu items, and also there are other items. তাহলে এই সবগুলো আইটেমকে আমার এফএক্সএমএল ফাইল হোল্ড করছে। তো সেই এফএক্সএমএল ফাইলটা যখন লোড হবে, if it is the only এফএক্সএমএল file, then it will be loaded as a scene. এখন সিনটাকে তো একটা কিছুতে রাখতে হবে, that is the window, which has a minimize, maximize and close option with the title of the window if you have any. Okay, and that window actually hold your scene. এখন এই ক্ষেত্রে আমি যদি প্রিভিউ করি, এখানে কোনো কিছু নাই, so you will just see the window. এখানে কোনো কিছু নাই, there is no fxml created, saved. Okay, একটা নিউ আনটাইটেলড নামে একটা ওপেন করা হয়েছে, বাট নাথিং ইজ দেয়ার। তো আসলে এখানে কিছু নাই, there is no node, it's empty. ওকে, তা আমি যখন এফএক্সএমএলটা এখানে ডিজাইন করব, তখন সেই এফএক্সএমএলটা এই জায়গাটাতে চলে আসবে, সিনটা। তাহলে সিনটাকে ধরার জন্য, হোল্ড করার জন্য একটা উইন্ডো লাগবে, বিকজ ইটস এ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। সো দ্যাট ইজ আওয়ার স্টেজ। না, দ্যাটস ডিপেন্ডস অন ইউ, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্পন মাল্টিপল স্টেজ। ওকে, যেমন এখানে if you see the new message, okay, now this is my email and this has a window which is the browser tab, and that actually initiated another stage, okay, for composing the message. It has its own window. Okay, তো তার মানে এখানে আমার এই ট্যাব উইন্ডো থেকে আমি নিউ মেসেজের জন্য I have spawned or initiated a separate stage. If it is an fxml application, but it is not, it is an web application, but আমি ওই কনটেক্সটে বলছি। ওকে, এই যে আমরা এগুলো দেখবো সব, আমরা এগুলো সব এক্সাম্পল করে দেব। না না না, উইন্ডোটা হচ্ছে স্টেজ। Now if you see here, if I click on inbox, I see all the listing. If I click on shared, then I see another view. Okay, if I click on meet, then it is loading another. Now you see I'm changing the scene on the same stage, but also I can spawn, ধরেন এখানে একটা পিডিএফ লিংক আছে, ক্লিক করলে আলাদা একটা ব্রাউজার ওপেন হবে। That means I am initiating a new stage. Okay, so both are real-time requirements, and your project will have both of them, both combination. Many times you will be switching the যেমন next click করলে same window-তে change হতে থাকবে, so you will be switching the scene from previous scene to next scene. Okay, আবার এমন হতে পারে যে if you click on some node, then that will spawn a new stage, okay, with a new scene. Okay, so we'll explore all those things, but today we are going to start from the very beginning. Okay, so now we have the IntelliJ IDE. Now you can put your own, okay, group URL. Okay, now this is your actually project name. Okay, এখানে বা এখানে যেখানেই দেন। Okay, so I have created a project in last class in section 2, I guess. Okay, so that is, let me take the name, project name, but I'll recreate that, don't worry.
Okay, complex number operation section 1. Okay, so this is the project name that I want to give. প্রজেক্টের নামগুলো এইভাবে দেওয়ার কারণ হলো আপনারা যখন রিভিউ করবেন, সেলফ স্টাডি করবেন, if you want to look one of my projects, class projects, so that you can identify. If you do project 1, 2, 3, 4, it's very difficult for you to identify which one is what. Okay, so that is why I'll be giving the names like that. Okay, so section 1. Now arithmetic operation, I guess SOTs have shown you, right? কেউ দেখায় নাই অ্যারিথমেটিক অপারেশন, দুটো নাম্বার যোগ বিয়োগ দেখিয়েছে? ওকে, সো আই আস্ক দেম টু শো দ্য অ্যারিথমেটিক অপারেশন। নর্মালি আমি অ্যারিথমেটিক অপারেশনটাই দেখাই, বাট দিস টাইম আই আস্ক দেম টু শো দ্যাট বিকজ আই উইল বি ক্রিয়েটিং এ রিয়েল এমভিসি অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার, তার মানে আমাদের একটা মডেল ক্লাস লাগবে। সো কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ নট এ টাইপ, but if I say integer is a type, primitive. So, but we want to treat complex number. Okay, so this is a complex number, that is a complex number. You can add to complex number. So we want to treat each complex number as a variable. So it is a complex number variable. This is another complex number variable. So we want to add them. So that means there is no type for complex number. So we'll create a class called complex number. So now we can say declare the objects C1, C2, C3, and they will be complex number variables or objects. Okay, so that will be our model class. Okay, but now you see, now if I create that, if I go to next, now the JDK that I am using is not the Oracle JDK or Open JDK, but I am using this is the JDK that is installed in all the lab PC. So JDK এটাই সিলেক্ট করা আছে। So next, এই এক্সট্রা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি আমার প্রয়োজন নাই এই প্রজেক্টের জন্য, but if you need then you can actually include those external libraries যেটা IntelliJ built-in প্রোভাইড করে তার বাইরে। Okay, third party, so you don't need that, okay, for this project. So leave them as it is. এখন আপনি যদি জানতে চান এগুলোতে কি সুবিধা পাবো, তাহলে যে ওয়েবসাইটে গিয়ে যেটা সিলেক্ট করবেন সেটার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারেন যে এই এক্সটার্নাল লাইব্রেরিতে কি কি ফ্যাসিলিটি আছে। If you want to incorporate them in your project, then you can actually include that. So far we don't need them. আমরা কোনোটাই সিলেক্ট না করে ক্রিয়েট করে দিব। So now it is creating the project. Okay, so if you look at the project folder, now you see complex number operations section 1, the project folder is created by that project name. Okay, if your project name is for example project to actually implement a calculator, then if your project name is calculator, then the folder name also will be calculator. Okay, so you don't have any choice on the folder name. Okay, so it will be the project name. Now project folder will contain all the resources. Okay, if you go to source version, okay, so Java and resource, as we have seen, there will be two tabs, main and Java and resource. So resource will contain all the resources. Now what is resource? Which is not a programming code, that is resource. Java folder will contain all the Java files, that means the programming code. So what can be resource? Your FXML file design, that's the resource. Your JPG file, image, icons, if you build some, okay, audio, video. So all those things are resource. Those things you can keep in the resource folder, and all the corresponding Java files you can keep in the Java folder. Okay, so Java folder আমরা যদি যাই, then you can see that here, okay, this is your project folder, and here you have the default এটা খেয়াল রাখবেন যখনই whenever you will create a, কথা বলেন না এমনি বাইরে নয়েজ হচ্ছে, whenever you will create a Java application, you will get a default view. এখন এই fxml ফাইলের নাম কি হবে?
What will be the name of the fxml file? Suppose you want to add an employee, you are the admin. So whenever an employee join, you create an account for an admin for that new employee. So there is a view fxml file to take input of the new employee, create an employee object and save it in the database. তাহলে সেই fxml ফাইলের নামটা কি হতে পারে? add new employee sim. এখন এই কোনো একটা কিওয়ার্ড রাখতে হবে to indicate এটা কি মিন করে। ওকে, সো নেটবিনস নিজে থেকে কোনো কিওয়ার্ড দেয় না, তাহলে আপনার দায়িত্ব আপনি এখানে সিন কিওয়ার্ডটা রাখতে পারেন, কিন্তু ইন্টেলিজে নিজে থেকে একটা কিওয়ার্ড দিয়ে দেয় ভিউ, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার। এখানে দেখেন কি নাম দিয়েছে, হ্যালো ভিউ। তো ইন্টেলিজে যেহেতু একটা কিওয়ার্ড দেয়, আপনি চাইলে ভিউ রাখতে পারেন। ওকে, তাহলে অ্যাড নিউ এমপ্লয়ি ভিউ, এই যে রিসোর্স, এই যে সিলেক্ট করা রিসোর্স এন্ড জাভা দুইটা ফোল্ডার থাকবে। আচ্ছা, এত ব্রাঞ্চ হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই যে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় আমি দিয়েছিলাম com.csc. ওকে, ওইসব না দিলে এত হায়ারার্কি তৈরি হতো না। ওকে, এনিওয়ে ফোল্ডার তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে না, এক্সপ্যান্ড করতে হবে, মানে এক্সপ্যান্ড করলে একবারে হচ্ছে আপনার com.csc এরকম ভাবে। তাহলে তার মানে আপনি এতগুলো ডট দেন নাই না, কিন্তু এখানে ফোল্ডার আবার ক্রিয়েট হয়েছে, মানে ইয়েতে গেলে। আচ্ছা, সেটা দেখি, আগে আমরা আলোচনাটা আগাই। তো এখন এইটা হচ্ছে একটা ডিফল্ট সে দিয়ে দেয় হ্যালো ভিউ। না, এই fxml ফাইলটাতে কি আছে না, which file is open here? তাহলে আমরা রিসোর্সে কি পেলাম, এই ডেস্কটপ ইনি এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার, এটা ইনিশিয়ালাইজেশন ফাইল। ওকে, তাহলে আমরা এখানে রিসোর্স হিসেবে কি পেলাম, hello view fxml, and it has a corresponding okay hello controller। একটাকে সে বলতেছে hello view, আরেকটাকে সে বলতেছে hello controller। তাহলে আপনার যদি হয় যে add new employee view, আরেকটা হবে add new employee controller। add new employee view যেটা হবে fxml ফাইল, আর add new employee controller যেটা সেটা হবে Java file, because your controller is a class. Okay, that means it is a Java code. Any questions so far? Okay, now do we need this? এখন প্রশ্ন হলো যে if I open this view fxml file, this is the code, this is the content of the fxml file. When you save the file, this is the content, but it is like a HTML file. Okay, HTML means এটা কি আলোচনা হয়েছে আপনাদের লাস্ট উইকে, fxml কেন বলছি আমরা। Okay, so this is basically hypertext, how it will be organized, all the nodes of your fxml. Okay, orientation, what you see, color কি হবে, length কত হবে, height কত হবে, width কত হবে, position কি হবে, okay, etc. but it doesn't do anything। তাহলে কাজ করতে হলে আমাকে প্রোগ্রামিং কোড লিখতে হবে, that is part of the method of some class। okay, that's why ওই ইভেন্টের রেসপন্স হিসাবে আমাদের যে কোডগুলো দরকার সেগুলো পার্ট অফ দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস। okay, so if you see, if I select this, my play button gone। so এখানে জাভাতে আমার apart from the controller class, we have one more class, which is the main application class। okay, so every application will have an application class। now it is not part of MVC, application class is not your model class, neither it is your controller class। now as far as MVC framework is concerned, this is your V, this is your C,
M is missing. কারণ M হচ্ছে model class. Model class is the class that represent my application data. How the IDE know that what will be that class that I have to create? Okay. But it has given one more class, which is the application class. So application class neither responsible to represent your application data, nor it does anything to respond to the events of your view. It is basically to launch your application. So it contains the main method. Okay. So if you look at the application class, you have two methods. One is the main method, and there is a start method. Okay. So এটাও আমাদের এজেন্ডাতে আছে, যেটা বুঝতে হবে যে how it works. Okay. এই যে আমাদের মেইন অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস কিভাবে কাজ করে সেটাও আমাদের একটু জানতে হবে, বাট not right now. Okay, right now আমরা শুধু জাস্ট দেখে রাখলাম যে this is the role of this class. Okay, তো এই ক্লাসের যে start method মানে start the application with an fxml as the primary scene on the stage. তাহলে we need to inform the IDE that which fxml load. So you have to actually give the fxml file name. You will have 100 fxml files in your project, but which one you will load? The login view, the login scene. তাহলে there will be an fxml file called login view অথবা login scene. So that login view.fxml or login scene.fxml should be given here in the start method. So whenever you play or launch your application, that is the fxml will be loaded as the starting point. So that is the job of start method. But right now we are not doing any anatomy of the code, how it works or what is what, but we'll come back here. Okay, আপাতত আমরা শুধু এইটুকুই বলে রাখতে পারি আমার যে fxml ফাইল যেটা আমি লোড করতে চাই সেটা এখানে দেব, আর আমার সিনে আমি যখন এটাকে সিন হিসাবে লোড করব তখন এটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং উইন্ডো সিনের সাইজটাই কিন্তু আমার উইন্ডোর সাইজ হবে। ওকে, তো আপনি সিনের একটা ডিফল্ট সাইজ এখানে দিয়ে দিতে পারেন। ওকে, এখানে না দিলেও অসুবিধা নাই, fxml এও কিন্তু এটা থাকে। তাহলে এখানে দেখেন 320/240, কিন্তু fxml এ কত আছে? fxml এ এটা vbox যেহেতু দিয়েছে সেই জন্য এখানে স্পেসিফাই করে নাই, কিন্তু আপনি চাইলে এখানেও আপনার এই vbox এর মধ্যে আপনি এখানে হাইট উইডথ দিয়ে দিতে পারতেন। So তাহলে we understood what type of files will be there in our IntelliJ project. Okay, so now do we need this? No. Hello world দিয়ে আমি কি করব? আমি তো কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন করতে চাই, so it's irrelevant, but still let us see what happens. Okay, এখন আমি যদি এইটাকে এইভাবে যদি আমি কোড লিখতে পারি টাইপ করে I don't need scene builder, because scene builder actually generate this code. So if you can provide the code itself, HTML fxml code, then you don't need scene builder. But why would you do that? That's overkill. তাহলে আমরা আসলে এই সিন বিল্ডারে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ডিজাইন করব, প্রপার্টি সেট করব ইত্যাদি, this code will be generated. So if I want to do the design, then I have to right click, open in scene builder. Okay, এটুকু করেন সবাই আমার সাথে। So first you create a project with the name complex number operation section 1. একটা প্রজেক্ট বানান, fxml java fx project. So let me pause to find it. Okay, attendance to them.
One and lab, right? One and lab. Load হচ্ছে না কেন? Okay. 1, 2, 3. No proxy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45? Okay. আমরা এখন কয়টা বাজে? একটা 8। তাহলে আমরা 1:30টায় শুরু করব। নেক্সট ক্লাস কয়টায়? 2:40। তাহলে আমরা যদি 1:30 তে শুরু করি, উইল হ্যাভ 1 আওয়ার। ওকে, 2:30 তে আসবেন। 2:30 পরে কেউ ঢুকে ডিস্টার্ব করবেন না। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে, কাজেই ডিস্টার্ব করা যাবে না। ওকে, পজ দেই নাই কোথায়? ওকে, সো if you see when you right click on your XML and open in scene builder এটা ওপেন হয়ে যাবে। ওকে, কিন্তু এটা যাদের হচ্ছে না তাদের আসলে যেটা হয়েছে যে ইন দা পিসি সিন বিল্ডার ওয়াজ ইনস্টল ফার্স্ট, মানে পরে ইন্টেলিজে ইনস্টল করার পরে সিন বিল্ডার ইনস্টল করছে। সো ইন্টেলিজে জানে না ওয়ান ইজ দা পাথ। তাহলে আপনি কি করবেন? ওকে, সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, ও স্ক্রিন শেয়ার। ওকে, so what you need to do, you come to scene builder, করেন কথা বন্ধ রাখতে হবে এখন। ইটস ভেরি স্ট্রেসফুল অন মাই থ্রোট আপনারা যদি কথা বলতে থাকেন। এই ভিডিও দেখেন। সো গো টু হেল্প, একটু জুম করে দেখাই। এখানে গিয়ে দেখেন আপনি কি বলছেন অ্যাবাউট সিন বিল্ডার। পেয়েছেন? পেয়েছেন? রেসপন্স করেন। এইখানে দেখেন আপনার পাথ দেওয়া আছে, এই যে সি ড্রাইভ, মানে আপনার যেটা আছে এইটা নিয়েছেন, এটা কপি করেন। কপি করছেন কি? আরেকবার অ্যাবাউটে যাবেন, সিন বিল্ডারের এই যে হেল্পে গিয়ে অ্যাবাউট সিন বিল্ডার, এখানে গেলে আপনি পাথ পাবেন যে কোথায় আপনার সিন বিল্ডার ডট ইএক্সি ফাইলটা আছে। এটা কোথায় আছে? এই যে এখানে আছে ইউজার অ্যাপ ডাটা রোমিং সিন বিল্ডার। আপনাকে যদি দেখাই, ওকে, সি ড্রাইভ, এই যে ইউজার, তার ভেতরে ইউজার আপনার মেশিনে যেটা আছে আর কি। হ্যাঁ, অ্যাপ ডাটা আপনি নাও দেখতে পারেন, সেক্ষেত্রে ভিউতে গিয়ে এই যে হিডেন আইটেমস গুলো ক্লিক করে দেবেন। এটা হিডেন থাকে নরমালি। অ্যাপ ডাটার ভেতরে গেলে এই যে আপনার ওখানে যে পাথ দেখায়, এখানে দেখেন সিন বিল্ডার একটা ফোল্ডার আছে। এখানে আপনার এই কোনটার মধ্যে, রোমিং এর ভেতর, রোমিং এর ভেতরে সিন বিল্ডার, তার ভেতরে ওকে রোমিং এর ভেতর সিন বিল্ডার। হ্যাঁ, এইখানে আপনি একটা ইএক্সি ফাইল পাবেন। ওকে, তো এইটা আপনি যে আপনাকে যখন একটা পাথ দেখানো,
ওখানে আপনি এটা কপি পেস্ট করে দিবেন, এই যে এইটা কপি করে এটা পেস্ট করে দিবেন। আপনারা যখন ফেল করবে তখন কি সে একটা পপআপ দেয় না পাথ সহ, ওখানে আপনি এই পাথটা পেস্ট করে দেন, দিলে পরে ওই ফোল্ডারটা আসবে, ওখানে scene-builder.exe সিলেক্ট করে দিলেই হবে। করতে পারছেন? আসে নাই কাদের? ওপেন হয় না কাদের? আপনার আপনার হয়? তাহলে এটা করেন। এটা করে ফেললে এই পার্টটা দিয়ে ওই ফোল্ডারে গিয়ে scene-builder.exe টা সিলেক্ট করে দিলেই আপনার এটা কাজ করবে। ঠিক আছে, এটা কি করতে পারছেন না পারেন নাই? আপনার হয়েছে এটা? মানে আগে হচ্ছিল না এখন হয়েছে এরকম? তাহলে আর কার প্রবলেম আছে? হাত তোলেন। এই যে আপনারা দুইজন কথা বলতেছেন কেন? ডিস্টার্ব হয় তোরে ভাই, কাজ করলে করেন নাইলে বাইরে যান, এখানে ডিস্টার্ব করতেছেন কেন? আচ্ছা তাহলে এটা কি করে ফেলছেন আপনারা? এটা করছেন? ওকে, করছেন না করেন নাই? আপনি করছেন কেন? পাশের জনটা দেখলে তো হবে না, নিজেকে করতে হবে। কার কার হয়েছে একটু দেখি, রেজ ইউর হ্যান্ড। দুইজন, আপনাদের হয় নাই কেন? জি, আপনার হয়েছে? আপনার ওকে। সো এখন আমরা কি করব, এখন আমাদের এটাকে সেভ করতে হবে না। বিফোর সেভিং, আমি কিন্তু সেভ করি নাই। বিফোর সেভিং দিস ইজ দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস। ওকে, বিফোর সেভিং দিস ইজ দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস। এখন আফটার সেভিং এখানে কি আসা উচিত বলেন? আমার এটা যখন খালি ছিল, পুরো জিনিসটা যখন খালি ছিল, দ্যাট ওয়াজ দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস, এমটি। এখন তো আমি এই জিনিসগুলো বসালাম, এখন এটাকে যদি সেভ করি তাহলে কন্ট্রোলারে কি আসা উচিত, এখানে কি থাকা উচিত? ফিল্ডগুলো কারা? লেভেল, তাহলে ফিল্ড আসবে ওগুলো, আর ওগুলো ফিল্ড, যেগুলো ফিল্ড দরকার সেগুলো ফিল্ড আসবে। আর মেথডস হিসাবে কি আসবে? ইন্টারঅ্যাক্ট করেন, রেসপন্স না করলে তো অসুবিধা, না বুঝলে সেটা বলতে হবে যে বুঝি নাই, চুপ করে বসে আছেন কেন, তাতে কার লাভ হচ্ছে? আমার তো কিছু না, আমি ক্লাস নিয়ে কন্টেন্ট শেষ করে দেবো, পরীক্ষা আপনারাই খারাপ করবেন। জিজ্ঞেস করেন, না বুঝলে চুপ করে বসে থাকলে তো লাভ হচ্ছে না কোনো। তাহলে মেথড হিসাবে কি আসবে? বাটন কি মেথড? বাটন তো একটা অবজেক্ট। হ্যান্ডলার মেথড, ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডস। ওকে, নাও ইউ টেল মি, তাহলে আমাকে এই যে অবজেক্টস গুলো আমি ফিল্ড হিসাবে চাচ্ছি ওদেরকে নাম দিতে হবে। সো হাউ মেনি নোটস আর দেয়ার? 13 ইনক্লুডিং দ্য লেআউট। এখন এই 13 নোডের মধ্যে, লিসেন কেয়ারফুলি, how many nodes you want to manipulate from controller class by code? Okay, আমরা যদি টাইপ হিসাবে ধরি, how many levels are there in this fxml? টোটাল লেভেল কয়টা আছে? How many levels? 5. Now among those 5, how many levels you want to manipulate through the code? 4টা। কোন 4টা? ও না স্যার, পাঁচটাই আসলে, মানে 5টা। ম্যানিপুলেট আমি যদি এডিট করব চারটা। ম্যানিপুলেট মানে কি? হ্যান্ডেল করা মানে কি? আপনি ওটাকে, ওটার কোনো মেথড কল করবেন, অথবা ওটার কোনো ফিল্ড আপডেট করবেন, বা ফিল্ড রিড করবেন, বা আপনি ফিল্ড রিড করবেন বা ফিল্ড রাইট করবেন, অথবা কোনো মেথড কল করবেন। তাহলে এই কাজগুলো কি 5টা লেভেলের সাথেই হবে ফ্রম দ্য কোড? ও না, লেভেলে তো হবে। That was my question. Out of these 5 levels, how many levels you want to use as a client?
আরো যদি স্পেসিফিক করে বলে হুইচ ওয়ান, একদম বটম। তাহলে ওইটাতে আপনি আইডি দিবেন, বাকি চারটার দরকার নেই, বাকি চারটা শুধু ওই চোখে দেখার জন্য। তাহলে এটাকে সিলেক্ট করে, এটা তো আমার প্রিভিউ, তাহলে এটাকে সিলেক্ট করে এখন আমার কোড সেকশনে যেতে হবে। এখানে আমি এখন আইডি দিব, এই চারটার কিন্তু দরকার নাই। আননেসেসারি কন্ট্রোলার ক্লাসে ফিল্ড বানায় লাভ কি, কোনো ইউজ নাই তো, বাট এটার ইউজ আছে। ইউজটা কি, এটাকে আপডেট করতে হবে উইথ এ নিউ ভ্যালু। এটার ভ্যালু কি চেঞ্জ হবে? এটার ভ্যালু কি আপনি কোডের মাধ্যমে রিড করতেছেন? না, এটা চোখে দেখতেছেন, কিন্তু এটার ভ্যালু আপনাকে আপডেট করতে হবে। সো ইউ নিড দ্য অবজেক্ট অফ দিস লেভেল টু বি ইউজড অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট। আপডেট করতে হলে সেট মেথড ইউজ করতে হবে। তাহলে আমার যদি নাম না থাকে, আমি কিভাবে বলবো সামথিং ডট সেট টেক্সট? সো আই নিড এফএক্সআইডি ফর দিস। তাহলে এটাকে সিলেক্ট করলাম। এখন এটা কি ধরনের নোট, এটা টাইপ কি, এই নোটটার টাইপ কি? অবজেক্টের টাইপ থাকে না, লেভেল। আপনার নামের মধ্যে লেভেল ওয়ার্ডটা রাখবেন। ওকে, এই লেভেলটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? আউটপুট বা রেজাল্ট। তাহলে আপনি ওরকম একটা নাম দিবেন, যে রেজাল্ট লেভেল বা আউটপুট লেভেল। তাহলে কি হবে, in code when you see this word, আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা একটা লেভেল আর এটা আমার রেজাল্টকে রিপ্রেজেন্ট করে। So it will be very easy for you to go through your own code and modify if necessary. নাহলে আপনি নিজেই বুঝবেন XYZ টাইপের নাম দিবেন। So that is why coding convention is very important. fxml ফাইলের নামের শেষে সিন অথবা ভিউ লাগাবেন। ইন্টেলিজে যেহেতু ভিউ দিয়ে দেয়, আমরা ভিউ দিতে পারি। কন্ট্রোলার ক্লাসের শেষে কিওয়ার্ড কন্ট্রোলার লাগাবেন। আর এই অবজেক্টের নামগুলোতে কি টাইপ সেটা থাকতে হবে এবং কি পারপাস। তাহলে এটা লেভেলকে রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাজ এ আউটপুট এন্ড ইটস এ লেভেল। সো দ্য নাম ইজ রেজাল্ট লেভেল অথবা আউটপুট লেভেল। ওকে, তাহলে এটা হলো। নাও ইউ টেল মি, আর কয়টা এফএক্সআইডি লাগবে? দিলাম। How many text fields are there? How many text fields are there? 4. How many of them you want to manipulate? 4 of them. Why? What do you want to do? Content read করতে চাই, কারণ কমপ্লেক্স নাম্বার তৈরি করতে হলে কন্টেন্টটা লাগবে। তাহলে টেক্সট ফিল্ডে আমি টাইপ করে দিচ্ছি রান টাইমে ইউজার controller class need to get the string out of the text field, right? তো তাহলে চারটা টেক্সট ফিল্ডকে আমাকে ক্লায়েন্ট হিসেবে ইউজ করতে হবে টু গেট দেয়ার ভ্যালু, গেট টেক্সট। সো দেয়ারফর আই নিড fxid ফর অল অফ দেম। তাহলে এগুলো কি, এটা টাইপ কি? টেক্সট ফিল্ড। তাহলে fxid এর মধ্যে টেক্সট ফিল্ড ওয়ার্ডটা রাখবো, আর এই টেক্সট ফিল্ডটা কি রিপ্রেজেন্ট করে, কিসের ইনপুট নেয় সেটাও আমরা বলবো। ওকে, এটাকে সিলেক্ট করে এখানে আমরা কি দিতে পারি, ধরেন রিয়েল অফ ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার টেক্সট ফিল্ড। এইটা যখন আপনি ভেরিয়েবল হিসেবে দেখবেন কোডের মধ্যে, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ইটস এ টেক্সট ফিল্ড and this text field is used to take the real of first complex number. XYZ দিলে আপনার life will be miserable. In 200 lines of code you will not understand what is what. তাহলে এটা আমরা দিলাম, এখন এটাকে কপি করে একটু মডিফাই করে দিলেই হবে। তাহলে এটা হলো, তাহলে এটা হবে আমার রিয়েল নাম্বার অফ সেকেন্ড, শুধু ফার্স্টের জায়গায় সেকেন্ড করে দিলেই হবে। ওকে, আর এটা হবে ইমাজিনারি, তাহলে রিয়েলের জায়গায় শুধু ইমাজিনারি করে দিলেই হবে। ইমাজিনারি অফ ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার টেক্সট ফিল্ড and this will be imaginary of second complex number text field. বাটনের কি fxid লাগবে? গুড, বাটনের fxid লাগবে? হ্যাঁ,
অনেক সময় লাগবে। অন অ্যাকশন তো বাটনের মেথড না, অন অ্যাকশন তো কন্ট্রোলারের মেথড। কিন্তু বাটনকে ক্লায়েন্ট হিসেবে আমরা ইউজ করতে চাই কিনা, কি মনে হয়? Do we want to call any method of the button class or we want to execute the method of the controller class? বাটনটা ক্লিক করলে আমরা কি বাটন ক্লাসের মেথড এক্সিকিউট করব না কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড? তাহলে বাটন তো এখানে ক্লায়েন্ট হিসেবে ইউজ হচ্ছে না, তাহলে দরকার নাই। ওকে, তাহলে বাটনে কি করতে হবে? শুধু হ্যান্ডলার মেথড বলে দিতে হবে। তাহলে এই বাটনটা যখন সোর্স, তখন আমরা একটা মেথড এক্সিকিউট করতে চাই যার কাজ হচ্ছে দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে অ্যাড করা। তাহলে আমরা এখানে এফএক্স আইডি না, কিন্তু এটা ডিফল্ট হচ্ছে অন ক্লিক, ডিফল্টে দিতে পারি অন অ্যাকশনে। তাহলে এটা ধরেন অ্যাড বা ধরেন আপনি বললেন যে অন অ্যাকশন। ওকে, এইটা আপনি নাম দিলেন, মেথডের নাম দিলেন। আচ্ছা, এটাকে যদি সিলেক্ট করি, এটাও অন অ্যাকশনে দিতে পারেন, কিন্তু আমি ডিফারেন্ট বোঝানোর জন্য স্পেসিফিক ইভেন্টে কেউ দিতে পারে। এটা তো আসলে মাউস ক্লিক, বাটনের অন অ্যাকশন ইজ মাউস ক্লিক। তাহলে আপনি সরাসরি যে মাউস ক্লিকে কেউ দিতে পারেন। তাহলে এখানে আপনি বলতে পারেন সাবট্রাক্ট বাটন, ওকে, মাউস অন ক্লিক। এই যে আপনার ইভেন্টের নাম উপরেই দেওয়া আছে, অন মাউস ক্লিক। তাহলে অন মাউস ক্লিক বা মাউস অন ক্লিক। ওকে, অন মাউস ক্লিক দেন, অন মাউস ক্লিক। মেক সেন্স? তো এখন আমাদের একটা টেক্সট ফিল্ড, একটা লেভেল, 5টা এফএক্স আইডি আর 2টা বাটনে 2টা হ্যান্ডলার মেথড সিন বিল্ডারে দেওয়া হয়ে গেছে। নাও উই হ্যাভ টু সেভ ইট। ঠিক আছে, সো ফাইল সেভ বা কন্ট্রোল এস, যেভাবে আপনি সেভ করেন। ওকে, সেভ। এখন যদি আপনি, আমার মনে হয় আইডিটা ক্লোজ করা হয় নাই, এই জন্য এরর দিবে। ক্লোজ করে অন করলে এটা চলে যাওয়ার কথা। তাহলে এখানে আমি কি করতে পারি? ভিউ স্যাম্পল কন্ট্রোলার, এই দেখেন এখন সে আপডেট করে ফেলছে। তাহলে আমার 5টা এফএক্স আইডি, 5টা ফিল্ড, একটা হচ্ছে টেক্সট ফিল্ড টাইপের অবজেক্ট, একটা হচ্ছে লেভেল টাইপের অবজেক্ট। আমরা যে নামগুলো দিয়েছিলাম অবজেক্টের নাম হিসাবে চলে আসছে। আর আমরা 2টা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড দিয়েছিলাম। এই দেখেন অ্যাড বাটন অন ক্লিক, এটার প্যারামিটার হিসাবে ইভেন্টটা চলে আসছে, অ্যাকশন ইভেন্ট টাইপের একটা প্যারামিটার, আর এখানে মাউস ইভেন্ট টাইপের একটা প্যারামিটার। এখন আমার কাজ হলো এখানে গিয়ে কোড লেখা, কন্ট্রোলার ক্লাসে। তাইলে আমি এটা কপি করে নিতে পারি, যেহেতু ক্লাসটা তৈরি করাই আছে, বা পুরোটাই নেন, সমস্যা নাই। পুরোটা কপি করে আমি এই পুরোটাকে রিপ্লেস করে দিব। ওকে, এই যে পুরোটাকে রিপ্লেস করে দিলে আমার কন্ট্রোলার চলে আসছে। নাও উই হ্যাভ টু রাইট দ্য কোড ইনসাইড দ্য হ্যান্ডলার মেথড। এনি কোশ্চেন সো ফার? বলেন, এনি কোশ্চেন সো ফার? এটার নামের ওখানে কন্ট্রোলার আছে, সো কন্ট্রোলার। আচ্ছা, এটা এখানে দেখেন, আপনি এফএক্সএমএল এর কোডে যদি যান, এই প্রথম লাইনে কিন্তু কন্ট্রোলার ক্লাসের নামটা থাকবে। এই যে কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন ভিউ কন্ট্রোলার আমরা দিয়েছিলাম, সো কন্ট্রোলার কিওয়ার্ডটা রাখতে চাই, নাহলে আমাদের নিজেদেরই বুঝতে অসুবিধা হবে। ওকে, সো এখানেও তাইলে আপনার ফাইলের নামে এই যে কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন ভিউ কন্ট্রোলার। ওকে, ঠিক আছে? এনি কোশ্চেন সো ফার? সেটা ম্যাচ করতে হবে। তো আপনি যদি এখান থেকে ওই যে আপডেট করেন, অটোমেটিক করে নেবে। ওকে, এখানে যদি আপনি আপডেট কন্ট্রোলার করেন তাহলে অটোমেটিক করে নেবে।
এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম। এই যে আমাকে রিস্টার্ট করতে হবে আইডিটা, তখন এটা কাজ করবে। ওকে, তো তাহলে পাবলিক ক্লাস কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন ভিউ কন্ট্রোলার। নাও হোয়াট উইল বি দ্য কোড নাও? এখানে আমাকে একটা এরর দিচ্ছে, এরর রিনেম ফাইল। ফাইলের নাম কি আছে? কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন কন্ট্রোলার। এই যে ও স্পেলিং এ বোধহয় কিছু একটা আছে, এইটা করতে বলছে। ওকে, ঠিক আছে। কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন, ভিউ ওয়ার্ডটা হবে না, ভিউ তো আমার এফএক্সএমএল এ থাকবে। ওকে, ফাইলের নাম আর ক্লাসের নাম শুড ম্যাচ। ওকে, তাহলে আমাদের কন্ট্রোলার ক্লাসের স্কেলেটন রেডি। নাও উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি বিল্ড দ্য লজিক। ওকে, এখন আমার এখানে এই কন্ট্রোলার ক্লাসে ফিল্ড কয়টা বলেন? হাউ মেনি ফিল্ডস ডু আই হ্যাভ? এগুলো আমি এক লাইনে নিয়ে আসি টু সেভ দ্য স্পেস। So now we have the method. এখন আমার দুটো অবজেক্ট লাগবে না, কমপ্লেক্স নাম্বারের অবজেক্ট। সো নাও উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট দ্য মডেল ক্লাস। আমাদের ভিউ হলো, কন্ট্রোলার হলো, মডেল কিন্তু নাই। সো নাও আমাকে একটা মডেল ক্লাস বানাইতে হবে। কোথায়? জাভা ফোল্ডারের ভেতর। রাইট ক্লিক, নিউ জাভা ক্লাস। আগে আমরা বানাইছিলাম কন্ট্রোলার ক্লাস, এখন বানাবো মডেল ক্লাস। সো কমপ্লেক্স নাম্বার, তাহলে ক্লাস কমপ্লেক্স নাম্বার উইল বি মাই মডেল ক্লাস। নাও হোয়াট উইল বি দ্য ফিল্ডস বলেন? রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি। সো লেটস সে ইন রিয়েল কমা ইমাজিনারি। সো নাও আই গট দ্য ফিল্ডস। এখন আমার স্পেশাল একটা মেথড লাগবে। উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট in next class. Just remind me, which is called constructor. Okay, now constructor, the word, the meaning of constructor, which constructs something. এই ক্ষেত্রে when we declare an object we don't have the memory yet. In Java all the object memory is allocated dynamically, so we have to allocate the memory. So when I declare the object like this, actually এখন কিন্তু কোনো memory নাই। Okay, so I have to, before use it as a client, যদি memory allocate না করে আমি ইউজ করি তখন কিন্তু null pointer exception হয়ে যাবে, কারণ কোনো memory নাই। তাহলে it just the name of the client, but it does not exist in RAM। তাহলে আমাকে memory allocate করতে হবে। Okay, so I have to say, ওকে, এটা জেনে রাখেন আপাতত, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে ডিটেইলস আলাপ করব। যে আসিফ ইকুয়াল টু allocate new memory for student type, that is the syntax, and it has parentheses, so it's constructor, it's a special method. The method name is with the name of the class. এখন এই মেথডে আমরা কি দিতে পারি? the initial value of the fields, so that at the time of memory allocation it will set the initial value. Okay, that is the purpose of constructor. So you allocate memory and give the initial value if needed, so that your object does not contain any garbage. So field এর ভ্যালু গুলো যাতে গার্বেজ না হয়, আপনি ইউজার ইনপুট পরে বসাতে পারেন, বাট অ্যাট লিস্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু দিয়ে দিতে পারেন। হ্যাঁ, যেমন নেম আপনি বলে রাখতে পারেন টিবিএ, আইডি বলে রাখতে পারেন 0, সিজিপিএ বলে রাখতে পারেন 0.0, ইনস্টেড অফ গার্বেজ সাম ডিফল্ট ভ্যালু। অথবা আপনি চাইলে এখানে ভ্যালু দিয়ে দিতে পারেন। ওকে, যেমন আপনি বলতে পারেন যে আইডি হচ্ছে 123, নেম হচ্ছে আসিফ আহমেদ,
ওকে, সিজিপিএ হচ্ছে 3.56 ফ্লোট। তাহলে আপনি যখন মেমোরি অ্যালোকেট করছেন, নিউ memory for student type for this object with its initial value of the fields. So your constructor can actually receive the parameter. তাহলে আমাদের এখানে ইনিশিয়াল ভ্যালু কি হবে? For the complex number, whatever you give here, এখানে যা দিবেন সেগুলো ইনিশিয়াল ভ্যালু। তাহলে for the complex number, the real and imaginary value from the text field should be given to the constructor while allocating memory. তাহলে আমার অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে উইথ দোজ ভ্যালু। ওকে, সো তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে? এটা তো মডেল ক্লাস, আপনি তো ভ্যালু সেট করবেন মডেল ক্লাসের ফিল্ডে। সো মডেল ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর, ইউ আর অ্যাসাইনিং দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি। এটা কোন ক্লাসের ফিল্ড? স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড। তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর লাগবে, কিন্তু নাই তো। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, রাইট ক্লিক করে আপনি এখানে জেনারেট, ওকে, কনস্ট্রাক্টর। ওকে, তাহলে এই যে দুইটার জন্যই আপনি ইউজ করতে চান। ওকে, এই যে দেখেন আপনার একটার জন্য আসছে, দুইটা সিলেক্ট করে দিলে দুইটার জন্য আসছে। ওকে, সো ইন রিয়েল, তাহলে আমার এই ক্লায়েন্ট দিস মানে দিস ক্লায়েন্ট, এই ক্লায়েন্টের রিয়েল হবে প্যারামিটারের ভ্যালুটা, আর ক্লায়েন্টের ইমাজিনারি হবে প্যারামিটার যেটা পাঠিয়েছি সেটা। ওকে, তো তাহলে প্যারামিটার নিউ করার সময় আমি যদি 10 আর 12 পাঠাই, তাহলে এই অবজেক্টের কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি হবে? 10 + 12i। আমি যদি 1 আর 2 পাঠাই, তাহলে এই অবজেক্টটা কি হবে? 1 + 2i। মেক সেন্স? তো তাহলে কনস্ট্রাক্টর আমাদের একটা লাগবে। ওকে, এখন এই অবজেক্টের ভ্যালুটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই আমাদের লেভেলে। তাইলে লেভেলে যদি আমি একটা অবজেক্টকে প্রিন্ট, অবজেক্ট তো আর স্ট্রিং না যেটাকে প্রিন্ট করা যায়। অবজেক্ট ইজ এ কালেকশন অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফিল্ডস। তাহলে আমরা ওই অবজেক্টের একটা স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট বানাতে পারি। তো এটার জন্য একটা স্পেশাল মেথড আছে, টু স্ট্রিং। তাহলে এখানে আমি ওটাও জেনারেট করতে পারি। ওকে, সো রাইট ক্লিক, জেনারেট, এখানে দেখেন টু স্ট্রিং। সো ফর বোথ ফিল্ডস দুইটাই সিলেক্ট করা আছে। ওকে, তাহলে দেখেন ও বলতেছে যে রিটার্ন একটা স্ট্রিং, এই পুরোটা তো একটা স্ট্রিং, স্ট্রিং এর সাথে প্লাস করলে সব স্ট্রিং হয়ে যায়। তাহলে সে কি রিটার্ন করবে? কমপ্লেক্স নাম্বার সেকেন্ড ব্র্যাকেট রিয়েল ইকুয়াল টু হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু, লেটস সে 3, দেন কমা স্পেস ইমাজিনারি ইকুয়াল টু লেটস সে 4, হোয়াট এভার ইজ দ্য ভ্যালু। কিন্তু আমরা এইভাবে প্রিন্ট না করে আমরা বলতে চাই 3 + 4i। তাহলে আমি এটা মডিফাই করতে পারি। তাহলে রিটার্ন আমি কি বলতে পারি যে রিয়েল, তার সাথে আমি এই যে প্লাস, ওকে, তার সাথে দ্য ফিল্ডের ভ্যালু ইমাজিনারি, তার সাথে i। So for me this is the string equivalent of complex number. তাহলে একটা স্ট্রিং রিটার্ন করবে, পুরাটা একটা স্ট্রিং হবে। আপনি স্ট্রিং এর সাথে যদি একটা নাম্বারকে কনক্যাটিনেট করেন প্লাস দিয়ে, তাহলে পুরাটা স্ট্রিং হয়ে যায়। তাহলে এখানে আমি কি বলছি, প্লাস তো একটা স্ট্রিং, তাহলে ওইটার আগে একটা নাম্বার আছে লেটস সে 3, তারপরে আরেকটা নাম্বার আছে ইমাজিনারি, তারপর আরেকটা স্ট্রিং i, তাহলে পুরোটা কোট আনকোট 3 + 4i অ্যাজ এ স্ট্রিং রিটার্ন হবে। তো দেখেন রিটার্ন টাইপ কিন্তু স্ট্রিং, নট ভয়েড। তাহলে এই দুইটা মেথড থাকলে আমাদের কাজ হয়ে গেল। ওকে, জি জি, আমরা যে কমপ্লেক্স নাম্বার নিচ্ছি, তো আমাদের রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট তো সবসময় ইন্টিজার নাও হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে সেইটা আপনি যদি, হ্যাঁ, দ্যাটস আপ টু ইউ। আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলটাকে সিম্পল রাখার জন্য আমরা ইন্টিজার হিসাবেই দিব, কিন্তু আপনি যদি ফ্র্যাকশনও ইনক্লুড করতে চান তাহলে এটা ফ্লোট করে দিবেন। আবার আরো অন টপ অফ দ্যাট আপনি আসলে ভ্যালিডেট করতে পারেন। টাইপ করার সময় তো আমি এবিসিডি দিতে পারি, কে আটকাবে আমাকে? হ্যাঁ,
না না, ডাটা আমি ধরেন ইন্টিজারই দিলাম, এই যে ইন্টিজার হিসাবে ফ্লোট, ঠিক আছে, ফ্লোট হিসাবেই দিলাম, ফ্লোট ইন্টিজার যাই দেন। আপনি যদি এখানে রান টাইমে বলেন যে ধরেন 3 + 4i, তারপর আপনি বললেন যে 5, তারপরে ধরেন আপনি এখানে আই ও মানে 10 এর জায়গায় 1 ও দিয়ে ফেলছেন ভুলে, ও আর 0 তো পাশাপাশি, ভুল হতে পারে না? তাহলে আপনি এখানে 10 দিতেন, 0 দিতেন 10, কিন্তু ওই ওতে চাপ পড়ে গেছে, আর আপনি ওটা খেয়ালই করেন নাই। কিন্তু সরি 1 ও, এইটাকে একটা ফ্লোটে রাখা যাবে? তাহলে আপনি এটা ভ্যালিডেট করে ওকে প্রম্পট করতে পারেন যে ইনভ্যালিড ইমাজিনারি, ইট শুড বি এ নাম্বার। তো এগুলোর শেষ নাই, অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু আমরা সেগুলো তো আর প্রথম ক্লাসে করবো না, তাই না? প্রথম ক্লাসে জাস্ট কাজ ঠিকঠাক মতো দিব, কাজ করতেছে, এই ফিলিংসটা নিয়ে আমরা বাসায় যাবো। ওকে, তো তাহলে আমাদের এটুকু হলো, তাহলে এই দুইটা লাগবে। এখন এই যে আমার যে রেজাল্ট, যেটা ধরেন কমপ্লেক্স নাম্বার 1 আর কমপ্লেক্স নাম্বার 2, এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে কি পাওয়া যাবে? If you add 2 integers, what you will get as the result? Another integer. So if you add 2 matrices, what you will get? Another matrix. So if you add 2 complex number, what you will get? Another complex number. তাইলে আপনার এই কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাসে আপনি একটা মেথড বিল্ট ইন ফাংশনালিটি দিতে পারেন, যে অ্যাড। আমরা বলছি না যে অল দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড অবজেক্ট উইল হ্যাভ বিল্ট ইন মেকানিজম। তাইলে এগুলো তো হচ্ছে ইউটিলিটি, আপনার অ্যাকচুয়াল পারপাস যে আপনি অ্যাড করতে চান, তাইলে আপনি একটা অ্যাড মেথড দেন, তাহলে অ্যাড, সরি অ্যাড। ওকে, অ্যাড মেথড আসলে একটা ক্লায়েন্ট থাকবে না? আমি যদি বলি c1.add, তাহলে c1 হচ্ছে ক্লায়েন্ট, তাহলে আমি c1 ক্লায়েন্ট অবজেক্ট, এটাকে অ্যাড করতে চাই আরেকটা অবজেক্টের সাথে, তো দুইটা অবজেক্ট তো আর ক্লায়েন্ট হতে পারে না, তাহলে সেকেন্ড অবজেক্ট উইল বি প্যারামিটার। ওকে, তাহলে প্যারামিটার উইল বি অ্যানাদার কমপ্লেক্স নাম্বার, লেটস সে সি। এখন এই দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার, তাহলে ক্লায়েন্টের সাথে সি কে যোগ করলে আমি আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার পাবো, সেটাই তো আমার অ্যাডেড ভ্যালু। তাহলে রিটার্ন করবো কি, ভয়েড না একটা কমপ্লেক্স নাম্বার? তাহলে রিটার্ন টাইপ উইল বি কমপ্লেক্স নাম্বার। ওকে, তো তাহলে রিটার্ন টাইপ যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয়, তাহলে আমাকে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার রিটার্ন করতে হবে, রিটার্ন সামথিং শুড বি এ কমপ্লেক্স নাম্বার। তো এটা একটা টেম্পোরারি কমপ্লেক্স নাম্বার যেটা আমি রিটার্ন করে দেব। তাহলে আমি লোকালি একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে পারি কমপ্লেক্স নাম্বার। এগুলো 1 এর লজিক। ওকে, আপনারা এগুলো ভালোই বুঝেন। সো লেটস সে 10, তাহলে আমি কাকে রিটার্ন করব? বাট হোয়াট ইজ টেম্প? টেম্প ইজ দ্য অ্যাডেড কমপ্লেক্স নাম্বার। তাহলে আমাকে এই টেম্পেরও তো একটা রিয়েল আছে না? তাইলে আগে আমাকে টেম্পে নিউ করতে হবে। সো কমপ্লেক্স নাম্বার এখানেও আমি সরাসরি নিউ করে দিতে পারি। ওকে, ইকুয়াল টু নিউ কমপ্লেক্স নাম্বার। আচ্ছা, এখন c1 c2 এর জন্য কিন্তু আমাকে ভ্যালু টেক্সট ফিল্ড থেকে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু টেম্পের তো লাগবে না, কারণ ওটা আমি ক্যালকুলেট করব। তাইলে আমি এটা প্যারামিটার ছাড়াও দিতে পারি। সো আই নিড অ্যানাদার কমপ্লেক্স নাম্বার উইদাউট প্যারামিটার। সো দিস ইজ কল্ড মেথড ওভারলোডিং। ওকে, আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। I already have a constructor with 2 parameters. Okay, 2 parameters. এটা হবে add, তাহলে আমার আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার লাগবে উইদাউট প্যারামিটার। ওকে, সো ধরেন আপনি এখন আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার কনস্ট্রাক্টর দিয়ে দিলেন উইদাউট প্যারামিটার। তো যেহেতু আপনার কোনো ইনপুট নাই, যেহেতু এটা ক্যালকুলেট করা হবে, তাহলে আপনি এটাকে 0 দিয়ে রাখতে পারেন। বুঝেন নাই? হইলো? তাহলে এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর উইদাউট প্যারামিটার বা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, কনস্ট্রাক্টর উইথ প্যারামিটার, প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর। তাহলে আমি c1 c2 এর জন্য প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর ইউজ করব। আর টেম্পের তো রিয়েল ইমেজিনের কোনো ইনপুট হবে না, ওটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে ওটার মেমোরি অ্যালোকেট করার সময় আসলে আমার কোনো ভ্যালু সাপ্লাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সো ডিফল্ট হিসাবে আমি ভেতরে 0 দিয়ে রাখতে পারি, কিছু না দিলেও অসুবিধা নাই, কারণ আলটিমেটলি আমি ওটা ক্যালকুলেট করে রিপ্লেস করব। তাহলে এখন অ্যাড মেথডে আপনার কাজ কি? টেম্পের মেমোরি কিন্তু হয়ে গেছে, এই যে
এখন হচ্ছে টেম্প ডট রিয়েল একটা কোশ্চেন, কি আমি যদি ডিফল্টে না ডিক্লেয়ার করতাম সেক্ষেত্রে না অ্যাসাইন করতেন, হুম, তাহলে সমস্যাটা কি হতো? কোনো সমস্যা নাই, আপনি তো আলটিমেটলি রিপ্লেস করেই দিচ্ছেন। ওটাই হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই। এটার ভ্যালু কি হবে? আমার কলটা যদি এরকম হয় যে C3 হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার ইকুয়াল টু C1 ডট অ্যাড উইথ C2, তাহলে ওই যে প্রথম দুইটা টেক্সট ফিল্ডের ভ্যালু আমি C1 এর কনস্ট্রাক্টরে দিয়ে দিয়েছি, পরের দুইটা টেক্সট ফিল্ডের ভ্যালু C2 এর কনস্ট্রাক্টর, এগুলো হয়ে গেছে ধরেন, এখন আমি অ্যাডিশনটা করতে চাই। তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এই টেম্পের রিয়েলের ভ্যালুটা কি হবে? temp dot real is equal to ইকুয়াল টু ক্লায়েন্টের রিয়েল client রিয়েল প্লাস না ক্লায়েন্টের রিয়েল প্লাস প্যারামিটারের রিয়েল। দ্য ক্লায়েন্ট হচ্ছে দিস ক্লায়েন্ট। আপনি কি লিখবেন? তাহলে আপনি লিখবেন, আমরা কি লিখবো যে টেম্প ডট রিয়েল ইকুয়াল টু দিস ডট রিয়েল মানে C1 এর রিয়েল। এখন C1 ডট অ্যাড না বলে যদি আপনি বলতেন C8 ডট অ্যাড, তাহলে C8 ক্লায়েন্ট হইতো, তখন দিস ডট রিয়েল মানে C8 এর রিয়েল। ওকে, হুএভার ইজ দ্য ক্লায়েন্ট, তার সাথে প্যারামিটার কে এখানে C2 কে পাঠাচ্ছি, সেটা C এর মধ্যে রিসিভ হচ্ছে। তো কল করার সময় C2 উইল বি রিসিভ হিয়ার, তাহলে এটাই হচ্ছে আমার সেকেন্ড অবজেক্ট। সো C ডট রিয়েল। নাও সেম থিং ইউ ডু ফর ইমাজিনারি, সো ইওর complex number addition is done. তাহলে ক্লায়েন্টের ইমাজিনারি সাথে আপনার যে প্যারামিটার দুইটা অবজেক্টের ইমাজিনারি যোগ হয়ে টেম্পের ইমাজিনারিতে চলে গেল। নাও ইউ ক্যান রিটার্ন দ্য টেম্প, দ্যাট উইল গো টু C3 ইকুয়াল টু যদি হয় C3। তাহলে এই মেথডগুলো আমাদের লাগবে, কনস্ট্রাক্টর লাগবে আর অ্যাড মেথড লাগবে আর টু স্ট্রিং লাগবে। এখন আমরা কন্ট্রোলারে গিয়ে এই মেথডগুলো ইউজ করব, কোথায়? ফ্রম আওয়ার হ্যান্ডলার মেথড। ওকে, সো নাও কাম ব্যাক টু ইওর কন্ট্রোলার। তাহলে এইখানে আমার কাজ কি? এই দুইটা টেক্সট ফিল্ড ইউজ করে C1 কে মেমরি অ্যালোকেট করা, ইনিশিয়ালাইজ করা। তো তাহলে আমরা তিনটা কমপ্লেক্স নাম্বার লাগবে। ওকে, সো কমপ্লেক্স নাম্বার C1, C2, C3। এখন আপনারা বলেন এটা আমার পারপাস সার্ভ করবে কিনা? ডিক্লেয়ারিং ইনসাইড অ্যাড মেথড, উইল ইট সার্ভ আওয়ার পারপাস? নো, কারণ ওই সাবট্রাক্ট মেথড থেকে C1 C2 কে আপনি খুঁজেই পাবেন না। C1 C2 C3 ইজ লোকাল টু দ্য অ্যাড মেথড। আপনি তো সাবট্রাক্টেও লাগবেন, দুইটা বাটন আছে তো, তাহলে কোথায় ডিক্লেয়ার করবেন? আউটসাইড অফ দ্য মেথড। তাহলে ক্লাসের ভেতরে কিন্তু আউটসাইড অফ দ্য মেথড, এটার মানে কি? নাও দ্যাট দে আর ফিল্ড। মেথডের ভেতরে ডিক্লেয়ার করলে লোকাল টু দ্য মেথড, বা মেথডের প্যারামিটার ইজ লোকাল টু দ্য মেথড, বাট ইফ ইউ ডিক্লেয়ার আউটসাইড মেথড দেন ইটস এ ফিল্ড অফ দ্য ক্লাস। তাহলে আমাকে এটাকে দেখেন, আপনার কিছু fxml ফিল্ড চলে আসছে, এই যে 5টা, তার সাথে আপনি আপনার নিজস্ব ফিল্ড অ্যাড করলেন, নন fxml ফিল্ড, 3টা কমপ্লেক্স নাম্বার অবজেক্ট। আপনার আসলে এই কন্ট্রোলার ক্লাসে 8টা ফিল্ড, তার মধ্যে 5টা হচ্ছে fx লাইব্রেরি ক্লাসের নোড আর 3টা হচ্ছে মডেল ক্লাসের অবজেক্ট। সো C1 C2 C3 আর মডেল ক্লাস অবজেক্ট, আর বাকি 5টা হচ্ছে আপনার ওই fxml লাইব্রেরি যে ক্লাসগুলো আছে নোড হিসাবে তাদের অবজেক্ট। So your controller class has now 8 objects. So make controller from fxml will give you only these. কিন্তু যেগুলো এক্সট্রা লাগবে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে। ওকে, এখন আমাদের কাজ কি? অ্যাড বাটনটা ক্লিক করলে what we want? We want to instantiate C1 and C2 and then generate the result in C3. তাহলে আগে আমাকে C1 C2 মেমরি অ্যালোকেট করতে হবে। তাহলে C1 equal to new কমপ্লেক্স নাম্বার, যে কনস্ট্রাক্টর, এখানে আমরা প্যারামিটারাইজ ভার্সনটা ইউজ করব। কিন্তু খেয়াল করেন, আমাদের একটা প্যারামিটারাইজ ভার্সন আছে যেটা দুইটা ইন্টিজার নেয়, রিয়েল আর ইমাজিনারি। কিন্তু আমার এখানে দুইটা ইন্টিজার আসবে কোথা থেকে? টেক্সট ফিল্ড থেকে। তাহলে প্রথম টেক্সট ফিল্ডের নাম কি?
এই যে ক্লায়েন্ট হিসাবে এখন ইউজ করতে হবে। তাহলে এইটার যে টেক্সট, এই যে দেখেন মেথড লিস্ট চলে আসছে, এগুলো টেক্সট ফিল্ড ক্লাসের মেথড। তো গেট টেক্সট ও আমাকে কি করবে, এইটুকু আমাকে কি দিবে বলেন তো? ভ্যালুটা স্ট্রিং হিসাবে রিটার্ন করবে, কারণ টেক্সট ফিল্ডে আপনি যাই টাইপ করেন দ্যাটস এ টেক্সট স্ট্রিং। সো ইউ টাইপ 1 which is the real, কিন্তু ও আসলে আপনাকে কোট আনকোট 1 স্ট্রিং দিবে, কিন্তু আমার ফিল্ড তো আর স্ট্রিং না, মডেল ক্লাস, ওটা তো ইন্টিজার। তাহলে স্ট্রিংকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে আমার ওই যে আমার একটা ক্লাস আছে, ইন্টিজার নামে একটা ক্লাস আছে, ক্যাপিটাল ইন্টিজার, ওই ক্লাসের একটা মেথড পার্স ইন্ট। তাহলে পার্স ইন্ট আমি যদি একটা স্ট্রিং দেই কোট আনকোট 1 2 3, ইট উইল কনভার্ট। ধরেন আমি যদি এখানে বলি যে কোট আনকোট 1 2 3, it will return 123 the number। কিন্তু আমি তো আর এখানে একটা ফিক্সড জিনিস দিচ্ছি না, আমি টেক্সট ফিল্ডের ভ্যালুটা দিচ্ছি। তাহলে টেক্সট ফিল্ডের ভ্যালুটাও কিন্তু একটা স্ট্রিং। তাহলে এই যে গেট টেক্সট আমাকে যে স্ট্রিংটা দিবে সেটাই এই পার্সেন্টে চলে যাবে, সেখান থেকে আমি একটা স্ট্রিং পাবো। দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল ভ্যালু। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট প্যারামিটার অফ ইউর কনস্ট্রাক্টর। দ্য সেকেন্ড প্যারামিটার ইজ দ্য, দেখেন আপনি কোডিং কনভেনশন সুন্দর থাকলে কত সুন্দর শেষ। হ্যাঁ, ইমাজিনারি অফ ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার টেক্সট ফিল্ডের যে ভ্যালু সেটাকে ইন্টিজারে পার্স করে ফার্স্ট প্যারামিটার হিসেবে পাঠাচ্ছেন কনস্ট্রাক্টরে, পরেরটা সেকেন্ড প্যারামিটার হিসেবে। তাহলে প্রথম ভ্যালুটা রিয়েল ফিল্ডে চলে যাবে, সেকেন্ড ভ্যালুটা ইমাজিনারি ফিল্ডে চলে যাবে, কার? C1 এর, বিকজ ইউ আর অ্যালোকেটিং মেমোরি ফর C1। মেক সেন্স? তাহলে এইটা আপনার C1 ইজ রেডি নাও ফ্রম দ্য ইউজার ইনপুট। তাহলে একই কাজ C2 তেও করতে হবে। তাহলে C2 তে যদি যাই, তাহলে C2 তে কি বলবো? দেখেন কত সহজ, এটা হবে রিয়েল, তাই না? তাহলে এটা হবে রিয়েল অফ সেকেন্ড, আর এটা হবে ইমাজিনারি অফ সেকেন্ড, এটা হবে ইমাজিনারি অফ ফার্স্ট। রিয়েল অফ, হ্যাঁ রিয়েল অফ, ওকে। তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার দুইটা রেডি। এখন কি করব? C3 থেকে আমি নিউ করব? না, দরকার না, আমি তো ইকুয়াল দিচ্ছি। ইকুয়াল দিলেই তো সে আমাকে অবজেক্ট রিটার্ন করবে উইথ মেমোরি, সেটাই C3 তে যাবে। তাহলে এখন আমার কাজ কি? C3 ইকুয়াল টু C1 ডট অ্যাড C2। আপনি উল্টাটা বলতে পারতেন, C2 ডট অ্যাড প্যারামিটার C1 একই। আমার একটা কোশ্চেন আছে, C1 C2 তে যখন ভ্যালুটা লিখছি, তো ভ্যালু তো আপনি টেক্সট ফিল্ডে নিয়ে রাখছেন আগে, বাটন ক্লিক করলে এই কাজগুলো হচ্ছে। এটা তো বাটন অন ক্লিকের মধ্যে, বাটন ক্লিক না করলে এগুলো কিছুই হবে না, কিন্তু আপনি রেডি করে রাখছেন। যদি বাটন ক্লিক করে ফার্স্ট বাটন, তাহলে এই কাজটা হবে। C1 এর মধ্যে যে আমরা ভ্যালু মানে ইয়ে লিখছি, নেট টেক্সট মানে এটা লিডারে কনভার্টটা করতে, হ্যাঁ, কনভার্টটা করতেছে দুইটা প্যারামিটার না, কনস্ট্রাক্টর প্যারামিটার কয়টা? দুইটা। তাহলে যে ফার্স্ট প্যারামিটার কমা সেকেন্ড প্যারামিটার, এন্ড অফ দ্য কনস্ট্রাক্টর। আমি জাস্ট ভেঙে লিখছি আর কি, এক লাইনে লিখতে পারতাম পুরাটা, এই পুরাটা এক লাইন হইতে পারতো, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু আপনার বোঝার সুবিধার জন্য আমি ওইভাবে ভেঙে ভেঙে করছি। ওকে, এখন আমার কাজ কি? আউটপুট দেখানো। তাহলে আউটপুটের নাম কি? ক্লায়েন্ট রেজাল্ট লেভেল। কোন লেভেল? 5 নাম্বার লেভেল। বুঝবো কি করে? ওর একটা নাম আছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য এফএক্স আইডি। সো রেজাল্ট লেভেল ডট সেট করতে চাই সেট টেক্সট। সেট টেক্সট আপনি কি সেট করতে চান সেটাই এখানে দিয়ে দিবেন, একটা স্ট্রিং দিতে হবে। আমার স্ট্রিংটা কি? আমি তিনটাই দেখাইতে চাই, তাই না? তাহলে আমি বলতে পারি কমপ্লেক্স নাম্বার, হ্যাঁ ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার, এইভাবে বলতে পারেন
যে ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার কোলন দেন দিয়ে সাথে প্লাস করবেন। কমপ্লেক্স নাম্বার না না 3 + 4i এটা দেখাইতে হবে তো। ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার কোলন 3 + 4i বা ইকুয়াল টু দিতে পারেন, তাই না? তাহলে সেটা কি c1 ডট স্ট্রিং আপনি তো বানায় রাখছেন একটা, যে 3 + 4i ফরম্যাটেই আপনাকে দিবে, তার সাথে আবার একটা স্ল্যাশ এন দিয়ে দেন, তাহলে পরেরটা পরের লাইনে যাবে। তার সাথে কি প্লাস করবেন প্লাস, তাহলে এই যে প্রত্যেক লাইনে লাইনে আসবে, কিন্তু পুরাটাই কিন্তু একটা সিঙ্গেল স্ট্রিং। সো সেকেন্ড কমপ্লেক্স নাম্বার, তাহলে এটা কি হবে c2। তাহলে দেখেন একই মেথডকে আপনি বারবার ইউজ করতেছেন, শুধু ক্লায়েন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তারপরেরটা কি হবে added complex number, রাইট? তাহলে added complex number, তাহলে এটা হবে c3। তাহলে আমার কিন্তু এটা হচ্ছে আমার সেট টেক্সটের, তাহলে সেট টেক্সটের ভেতরে কি যাচ্ছে একটা বড় স্ট্রিং, পুরোটা একটা স্ট্রিং, তো ওটাই আমার সেট টেক্সটে উইথ স্ল্যাশ এন। তার মানে আমি বড় স্ট্রিংটাকেই ভেঙে ভেঙে 3 লাইনে দেব, বাট 3 লাইন কিন্তু 3টা আলাদা স্ট্রিং না, একটাই স্ট্রিং। বিকজ অফ দ্য স্ল্যাশ এন ওরা নিচে নিচে দেখাবে। তাহলে এটা হচ্ছে আমার অ্যাড। তাহলে এখন সাবট্রাক্টের জন্য আমি কি করব, এটাকে কপি করে নেন। দেখেন আপনার এই যে প্লাসের মেথডটা থাকলে কত সুবিধা, জাস্ট কপি করে আপনি প্লাসের জায়গায় মাইনাস করে দিবেন, এখানে বাকি কাজ তো সেম। তাহলে c1 c2 যা হবে, এখানে শুধু আপনি সাবট্রাক্ট নামে একটা মেথড কল করবেন। আমাদের অ্যাড মেথডের পাশাপাশি একটা সাবট্রাক্ট মেথড লাগবে, দ্যাটস ইট। এখানে আর কোনো চেঞ্জ নাই। তাহলে আমার মডেল ক্লাসে একটা মেথড ছিল অলরেডি অ্যাড। হোয়াট ইজ দ্য মডেল ক্লাস? এই যে কমপ্লেক্স নাম্বার। এখন আমার একটা সাবট্রাক্ট মেথডও লাগবে। কোনো ডিফারেন্স নাই, অনলি ডিফারেন্স হলো কি ওই প্লাসের জায়গায় মাইনাস করা। তাহলে সাবট্রাক্ট, এখানে শুধু প্লাসের জায়গায় মাইনাস। মেক সেন্স? এখন প্লে বাটন ডিসেবল হয়ে আছে। এখন আমি যদি এই অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসে যাই, তাহলে কি এটা আসবে? অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসটা কোথায়? এই যান না, দেখে যান দেখে যান, এখনই শেষ। কই যাচ্ছেন? ও ঝামেলা চলতেছে, আচ্ছা যান। যে হ্যাঁ, এই যে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস, এখন প্লে বাটন আসছে। এখন কি আমাদের এটা আসবে? কি মনে হয়? আসবে না। কোনটা আসবে? ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স অ্যাপ্লিকেশন, কারণ আপনি ফাইলের নাম চেঞ্জ করেন নাই। বুঝতে পেরেছেন? এই যে দেখেন, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তাহলে আমাকে এইটার নামটা দিয়ে দিতে হবে, রাইট? এই নামটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। তো এটার নাম কি বলেন? কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন ভিউ। ডট এফএক্সএমএল। আচ্ছা, এখানে এসে কি বলতেছে? ইমপ্লিমেন্টস মেথড ইন অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, এখন যদি আমি এটা আমার দরকার নাই, অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস, হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন, ওকে। এখন যদি আমি এটাকে রান করি,
Okay, so we could not complete this project. We're having some build issue, and because of the end of the class, we could not complete that. So I'm doing it in my office. So as you can see, initially we created this in this particular folder under the resource, but it should be created here. So we just copied it here. So this is the fxml file, but that's okay. Now, if we look into the this is the hierarchy of our package path, okay, and here actually our application class and the default hello controller is there. So here actually our model class should be there, the complex number class, but actually by mistake we created the class in this folder, okay, so it is actually part of the here, okay, but it should be under the project folder, I mean the in the entire hierarchy, okay. So this is the hierarchy of the packages, and in that package we have this project folder, and here actually in the name of the project, and here actually we kept the controller here. Main application class is also here. So if we look here, main application class, but if you go to the controller class, and if we try to build it, for example, we are trying to build it, we are getting the error cannot find the symbol, okay. So it is looking for the complex number class in this designated folder, okay. So this is our controller class, and this is the designated folder, and it is looking for the complex number in this folder, okay. But if we want to use it from different package, different folders, we have to import that. And by mistake, instead of creating here, we have created the complex number here, okay. So that was the issue, okay. So what we need to do, we need to actually move it, okay, from here to here, okay. Okay, so it is asking, do we want to change? Yeah, we want to change, okay. So now if you look at the complex number, the error is gone, okay. So it was now it will be able to find that, okay. So now if we want to rebuild, now we can see this is the fxml file name, and the controller name we have given this. So in the fxml also that should be the controller name, so we can check it out here, sorry, here, okay. Complex number operation controller, complex number operation controller, and that is also the complex number operation controller, okay. So hopefully we are good to go. Now if we try to build and play, now we see it is working, okay. Now what is happening in our anchor pane, we have given a specific size, okay. So if we look at the anchor pane here, this is our controller class, okay. Let's expand. Here, okay. So as you can see, oh, this is the controller, okay, here, okay. As you can see, the size of the anchor pane, this is the anchor pane, is 400 by 552. This is the size decided as per our design in scene builder. তো scene builder এ আমরা anchor পেনটাকে যেভাবে সাইজ করেছি সেইভাবে সেখানে নিয়ে নিয়েছি. So this is the default window size, but the problem is, it's not a problem, it's a choice. What we did here in the main application, okay. So okay. So now what you can see here in the main application, when we are creating the scene,
we are actually giving the initial size of the scene. So this is actually unnecessary. I mean, this will actually take over. So যেহেতু এটা ছোট সাইজ, যার কারণে আমরা যখন রান করছি তখন we are getting the smaller scene size, doesn't fit the entire group. So what we can do, we can actually avoid this. Okay, so I can just comment it, and I can just, we'll talk about that. This is called method overloading in next class. Okay, so now we are not giving any size of the scene. So now it will take the scene from the anchor pen. Okay, so the layout. So now we will get the original size of the anchor pen because we are not giving any size to the scene specifically. So it will take up the sign from the anchor pen. Okay, so now it's running. So let's say 1, 2, 3, 4. So, or let's say 10, 20, 3, 4. So if we add, we'll see all three complex numbers. Okay, first complex number 10 plus 20i, second complex number 3 plus 4i, and the added complex number 13 plus 24i. Now subtract, I guess I have to for subtract, I think I have to change the code little bit in the controller. Okay, so subtract button, here we need to say subtracted complex number. Okay, not added. Okay, done. Subtracted complex number. Okay, so now if we go to the main application and run it again. Okay, so 10, 20, 2, 3. So now we can see added complex number 12 plus 23i, and here now we can say subtracted complex number 8 plus 17i. Okay, so I guess now you can reproduce the project by your own. So don't copy paste, just have a look and try to do on your own. Okay, so that will give you the confidence. Okay, so with that I'm actually completing this project.